ಆತ್ಮವಿಚಾರ 22 ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸತ್ವ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರ ಮಾರ್ಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ 22 ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. ಸದ್ಗುರು ರಮಣರದ್ದು ಆತ್ಮವಿಚಾರ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ಶ್ರೀರಮಣರ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಮನನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇರ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೇಹ ಜೀವ ಭಾವಗಳನ್ನು ಅನುಭವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೀರಿಸಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಬುದ್ಧನ ತಂತ್ರವು ಉಪನಿಷತ್ ತಿಳಿಸುವ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಹ ಜೀವ ಭಾವಗಳನ್ನು ಮೀರದೆ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮವಿಚಾರವು ಸಾಧಾರಣ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನೊದಗಿಸಬಹುದೇ ವಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು. ಅನಿತ್ಯತೆಯ ನೇರ ಅನುಭವ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಥೂಲ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಗಳಾವವೂ ನಾನಲ್ಲ, ಇವು ನನ್ನವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮವಾದ ಇವುಗಳೊಳಗೆ ನಾನಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸತ್ಯದ ನೇರ ಅನುಭವ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಮತ್ತು ನಾನು ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಶ್ರೀರಮಣರ ಆತ್ಮವಿಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಅನಂತರವೇ ಶ್ರೀರಮಣರ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಸದ್ಗುರು ರಮಣಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆತ್ಮವಿಚಾರ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ, while Bhagavan Buddha's approach is nididhyasana, deep contemplation. Atma Vichara involves the highest levels of Shravana, listening, and Manana, reflection, and for those who are sufficiently advanced in spiritual progress, it can also become nididhyasana, leading to direct experience. Buddha's technique, which stabilizes one in their true nature by transcending the body and the mind at the experiential level, encompasses all the three aspects taught in the Upanishads: Shravana, Manana, and Nididhyasana. Self-inquiry, when practiced without transcending the bodily and individual self-identity, may provide intellectual understanding to ordinary seekers, but cannot grant direct experience, which is necessary to conquer the cycle of birth and death. Without the direct realization of impermanence, anitya, at the actual level,
The direct experience of our eternal nature, Nitya Swarupa, is not possible. Only when one has the direct realization that I am neither the gross nor the subtle body, these do not belong to me, and I do not exist within them that are anatma, does the fundamental question arise, then who am I and what am I? Sri Ramana's Atma Vichara provides a profoundly beautiful experiential answer to this question. Therefore, it is more beneficial to practice Buddha's technique first and then undertake Sri Ramana's self-inquiry. This is the method incorporated into our spiritual practice. Begin your practice on the basis of this understanding. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಗಮನವನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲಿಡಿ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಯಾಸಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನಗೊಂಡ ಉಸಿರಾಟದ ಗತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಒಳಬರುವ ಉಸಿರನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಉಸಿರನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಮೌನವಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜಾಗೃತಗೊಂಡ ಸಾಕ್ಷಿಭಾವದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಪೂರ್ಣ ಹರಿದಾಟವನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಾಸಿಕಾಗ್ರದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಂದ ನಾಸಿಕಾಗ್ರದವರೆಗೆ, ನಾಸಿಕಾಗ್ರದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಂದ ನಾಸಿಕಾಗ್ರದವರೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ. ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್, focus your attention on the breath. Slow down your breathing slightly in a way that it does not cause exhaustion to the body. As you follow the rhythm of this slowed breath, silently contemplate. When inhaling, feel I. When exhaling, feel am or exist. With awakened awareness, observe the full flow of your breath from the tip of the nose to the lungs, and from the lungs back to the tip of the nose, from the tip of the nose to the lungs, and from the lungs back to the tip of the nose with complete concentration. ಉಸಿರು ಒಳಹರಿಯುವಾಗ ನಾನು, when inhaling, feel I. ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹರಿಯುವಾಗ ಇದ್ದೇನೆ. When exhaling, feel am or exist. ಉಸಿರು ಒಳಹರಿಯುವಾಗ ನಾನು, when inhaling, feel I. ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹರಿಯುವಾಗ ಇದ್ದೇನೆ. When exhaling, feel am or exist. ನಾನು I ಇದ್ದೇನೆ am
ನಾನು ಐ ಇದ್ದೇನೆ ಆಮ್ ನಾನು ಐ ಇದ್ದೇನೆ ಆಮ್ ಈಗ ಇದೇ ಉಸಿರಾಟದ ಗತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ಹರಿಯುವಾಗ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಮನದ ವಿಕಾರಗಳು ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಿಂದ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹರಿಯುವಾಗ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದವರೆಗೂ ಅರಿವನ್ನು ಹರಿಸಿ. ಈ ಅರಿವು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅರಿವು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಲಿ. ಅರಿವು ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿ ಜೀವಕೋಶ ಜೀವಾಣುಗಳನ್ನೂ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಅವುಗಳ ಅನಿತ್ಯತೆಯ, ಕ್ಷಣಿಕತೆಯ ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿ. ಅನಿತ್ಯತೆಯ, ಕ್ಷಣಿಕತೆಯ, ಅನಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ನಿತ್ಯತೆಯನ್ನು, ಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. Now, using this breathing rhythm as support, as you inhale, move your awareness throughout the body, noticing the sensations that arise naturally on the skin area due to the negativities of the mind. Move this awareness from Brahmarandra to the tips of the toes as you inhale, and let your awareness flow from the tips of the toes back to Brahmarandra as you exhale. Be aware that this awareness is the expansion of the consciousness of the all-pervading Supreme Being. Let this awareness illuminate every limb, every organ, every cell, and every particle of the body by revealing their impermanence, transience, and anatma nature directly to you, who is their witness. As you witness this impermanence and anatma nature of the body and the sensations, and thereby the mind, realize and directly experience your true nature, which is eternal and unchanging absolute self. Continue on your sacred journey with this understanding. ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಿಂದ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯವರೆಗೆ, ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ to the tips of the toes, ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದವರೆಗೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಸ್ ಟು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪರಾದ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಈ ಮಹಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಹಾಗೂ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಚಯವು
ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅನಿತ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವು ಯಾವುವೂ ನಾನಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವು ಯಾವುವೂ ನನ್ನವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಲಿನವಾದ ಅನಾತ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳಾದ ಇವುಗಳೊಳಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾದ ನಾನು ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಬೆಳಗುತ್ತಲಿರಲಿ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, through the observation of the body and the sensations, let a direct experiential understanding arise within you about the true nature of the mental impressions, karmic samskaras, accumulated over countless lifetimes. Recognize that all these fleeting phenomena which appear to be real are contrary to the eternal self that you are, and hence feel, I am not these, I am not these, I am not these. As they are part of the nature and the karmic impressions accumulated over many lifetimes, none of these belong to you, and hence feel, these are not mine, these are not mine, these are not mine. Being pure witness, you cannot be present in these impure anatmas, and hence feel, I am beyond these, I am beyond these, I am beyond these. Let these truths shine forth every moment, revealing that I transcend all of these, I transcend all of these, I transcend all of these. ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಿಂದ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯವರೆಗೆ ತೋರುವ ಇವು ಯಾವುವೂ ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನದಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಮೀರಿ ಇದ್ದೇನೆ. From Brahmarandhra to the tips of the toes, everything that appears is not me, not mine, and I am far beyond these. ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದವರೆಗೆ ತೋರುವ ಇವು ಯಾವುವೂ ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನದಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಮೀರಿ ಇದ್ದೇನೆ. From the tips of the toes to Brahmarandhra, everything that appears is not me, not mine, and I am far beyond these. ತೋರುವ ಇವು ಯಾವುವೂ ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನದಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಮೀರಿ ಇದ್ದೇನೆ. Everything that appears is not me, not mine, and I am far beyond these. ತೋರುವ ಇವು ಯಾವುವೂ ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನದಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಮೀರಿ ಇದ್ದೇನೆ. Everything that appears is not me, not mine, and I am far beyond these. ತೋರುವ ಇವು ಯಾವುವೂ ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನದಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಮೀರಿ ಇದ್ದೇನೆ. Everything that appears is not me, not mine, and I am far beyond these.
ಈಗ ತೋರುವ ಇವು ಯಾವುವೂ ನಾನಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಯಾರು? ತೋರುವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನಾತ್ಮವೆಂದಾದರೆ ನಾನು ಏನು, ನಾನು ಏನು, ನಾನು ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಲಿ. ಈ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಗುರು ರಮಣರ ಆತ್ಮವಿಚಾರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. Now, if all that appears is not me, then who am I? Who am I? Who am I? If all that appears is anatma, then what am I? What am I? What am I? Let these fundamental questions arise naturally from within. In search of answers, now engage in the self-inquiry of Sadguru Sri Ramana Maharshi with devotion and sincerity. Contemplate and experience his teaching of self-inquiry deeply as you move on in your spiritual journey. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅಂತಃಸ್ಫುರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸದ್ಗುರು ರಮಣರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಆನ್ ದಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಫೀಲ್ ದಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, I exist as I am. I exist as I am. I exist as I am. And on the other hand, reverentially follow Sadguru Ramana's instructions throughout the practice. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅಂತಃಸ್ಫುರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸದ್ಗುರು ರಮಣರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಆನ್ ದಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಫೀಲ್ ದಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಐ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್. I exist as I am. I exist as I am. And on the other hand, reverentially follow Sadguru Ramana's instructions throughout the practice. अन्तर्यश्च बहिर्विभूततिमिरं ज्योतिर्मयं शाश्वतं स्थानं प्राप्य विराजते विनमताम् अज्ञानमुन्मूलयन् पश्यन् विश्वमपीदमुल्लसति यो विश्वस्य पारे परः तस्मै श्रीरमणाय लोकगुरुवे शोकस्य हन्त्रे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ನೀವೇ ಆಗಿರುವ ಆತ್ಮವೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್.
Consciousness is the self that you are. ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ತಿರುಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅರಿವೇ ವಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೇಶ, ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿರುವಂಥದ್ದು. Your essential nature is not material, but the pure, ever-present awareness that underlies all experience. This consciousness, which is your true self, is beyond time, space, and limitation. ದೇಹದೊಡನೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನೊಡನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಡನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಿಸಿ. Meditate by identifying yourself as consciousness, not as a body, not as a mind, but as conscious existence. ಅರಿವಿನ ಮಹಾಬಯಲೊಳಗೆ ಏರಿಳಿಯುತ್ತಾ ಡೋಲಾಯಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೌತಿಕತೆಗಳೊಡನೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳೊಡನೆ ಇರುವ ಬಂಧನಗಳನ್ನು, ಅವಲಂಬನೆಗಳನ್ನು ಸಗಟಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ತೋರುವಿಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರ ಸತ್ಯವನ್ನರಿತು ಏರಿಳಿಯುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ. Let go of all attachments to physicality and thoughts, for they are mere fluctuations in the field of awareness. Abide as the witness to all that arises, knowing yourself as the unchanging presence beneath all appearances. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾಗಿರುವ ನೀವು ರೂಪರಹಿತರಾಗಿರುವಿರಿ, ಅಚಲರಾಗಿರುವಿರಿ, ಅನಿರ್ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವಿರಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಿರಿ, ಭೇದವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುವಿರಿ. Being conscious existence, you are formless, changeless, unconditioned, undifferentiated. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಎಲ್ಲ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೀರಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೂ ವಿವರಿಸಲಾರದು ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾರದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂಧಿತರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗುವವರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕರಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ that can define or limit you, for you are beyond all conceptual frameworks. To know yourself truly is to recognize that you were never bound, never altered, and never separate. ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ತಳಹದಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಹಾಬಯಲಿನೊಳಗೆ ಮನಸ್ಸೂ ಸಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಹಿಸಲಾರದು. Only consciousness can recognize itself, for it is the substratum of all knowledge and experience. The mind
being an object within consciousness, cannot grasp that which is beyond all objects. ಯಾವುದು ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೊಂದೇ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲದಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೀವೇ ಆಗಿರುವಿರಿ. That which is innate alone knows consciousness, and that alone is yourself. ಯಾರು ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಾ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅನ್ವೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರೋ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರಿದರೂ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅದೆಂದೆಂದೂ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಹೂ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹಿಡನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದಿ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್. ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಬೈ ಇನ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸರಿಯಾದ ಆತ್ಮಶೋಧನೆಯು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಿರುವ ಇರುವಿಕೆಯ ಶುದ್ಧ ಅರಿವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಟ್ರೂ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ dissolves all false identifications, leaving only the illuminous awareness of pure being. As the transient layers of mind and ego are peeled away, what remains is the silent eternal presence of the self. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಗಿಯೇ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯುವಿರಿ. ಬೈ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ದಟ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಆರ್. ವೃಷ್ಟಿ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ವಿನಾ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಭ್ರಮೆ ಕರಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇರವು ಅರಿವು ನಲಿವಿನ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದದ ಅಸೀಮ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ದಿ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಟ್ನೆಸ್ ಫೇಡ್ಸ್, revealing the boundless expanse of existence, consciousness, bliss, Sat Chit Ananda. ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧ್ಯಾನ. To remain abiding as consciousness is good meditation. ನಿಜವಾದ ಧ್ಯಾನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆದ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇರುವಿಕೆಯ ಅರಿವಿನ ಮೌನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸುವವರೂ ಅಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನದ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವೂ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳೂ ಮೂಡಿ ಮುಳುಗುವ ಅನಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಿರಿ. ರಿಯಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ ಯು ಆರ್ ನೀದರ್ ದಿ ಮೆಡಿಟೇಟರ್
nor the object of meditation, but the infinite expanse in which all things arise and dissolve. ತ್ರಿಪುಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಈ ತರಹದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವವ, ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಬ ಭೇದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಚ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದಿ ಟ್ರಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ನೋಯರ್, ದಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿ ನೋನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಭೇದರೂಪದ ಜ್ಞಾತೃ, ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯವೆಂಬುದಳಿದು ಪರಮಾಸ್ತಿತ್ವದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ, ಅಡೆತಡೆರಹಿತವಾದ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪವು ಒಂದೇ ಉಳಿಯುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಗಮನಿಸುವವನು ಮತ್ತು ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಗಮನಿಸುವವನು ಎಂಬುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. The usual distinctions of subject, process and object vanish, leaving only the seamless unity of being. There is no separate observer because consciousness is both the witness and the witnessed. ಗಮನಿಸುವವನು ಮತ್ತು ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದು ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ವಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್. ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಅನುಭೂತಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅದ್ವೈತದ ನೇರ ಅನುಭವವೇ ವಿನ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಿಭಜಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಗ್ರವಾದ, ಅಭಂಗವಾದ, ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಅನ್ಬ್ರೋಕನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಆತ್ಮವು ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೃತ್ರಿಮ ವೈಯಕ್ತೀಕರಣಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ದಿ ಸಪೋಸ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುಯಾಲಿಟಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮವೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯು ಮಾನಸಿಕ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅನಂತ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿದುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಂತವಾದ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುವಿರಿ. ದಿ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ imposed upon the infinite. Beyond this illusion, your unbounded awareness, untouched by birth, death or change. ಮನಸ್ಸಿನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಯೊಡನೆ ತಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪರಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ಒಳಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತರ್ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ so that you do not misidentify as any kind of being bound by the modes and states of the mind. ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಅವಸ್ಥೆಗಳಾದ ನೋವು, ನಲಿವು, ಆಲೋಚನೆ, ಭಾವನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ವಿನ ಇವು ಯಾವುವೂ ನೀವಲ್ಲವೆಂಬ
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀರಿರುವ ಸದ್ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಟರ್ನ್ ವಿತಿನ್ and recognize the truth that all mental states, pleasure, pain, thought, emotion are transient and momentary phenomena only appearing in you, but none of them are you. The self is ever beyond these, unshaken and eternally at peace. ಹಾಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗಿರದೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. Therefore, meditate in a non-objective manner upon your true nature. Then you certainly find yourself, which is none other than universal in nature. ಆತ್ಮನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ದೂರವಿರುವ ವಸ್ತುವೆಂಬಂತೆ ಶೋಧಿಸದಿರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಏನನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರೋ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿಯೇ ಇರುವಿರಿ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತತ್ವಂ ಅಸಿ, ತತ್ವಂ ಅಸಿ, ತತ್ವಂ ಅಸಿ. ಈ ಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಅಜ್ಞಾನದ ಭ್ರಮೆಯ ಬಂಧನದ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಸದಾ ಆಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಅನಂತ ಸ್ವರೂಪದ ನೇರ ಅನುಭೂತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗುವಿರಿ. ಡು ನಾಟ್ ಸೀಕ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ as though it were a distant object. Instead, realize that you are already are that which you seek. This recognition is the awakening from illusion of ignorance that has imprisoned you since time immemorial into the direct experience of infinite being that you ever are. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೇರವಾದ ಸ್ಫುರಣೆಯಾದ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವಂತೆ ಧ್ಯಾನಿಸಿ. ದಿ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ always try to meditate on the feeling of I am. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, I am. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, I am. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, I am. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ಐ ಆಮ್. 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 ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ಐ ಆಮ್.
ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್. Be happy, be blissful, be liberated, be liberated, be liberated. ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಮಹೀಷಾಃ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಂ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ನಮಃ ಶಾಂತಾಯ ದಿವ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ಸ್ವಾನಂದಾಮೃತತೃಪ್ತಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಾಂತಾಯ ದಿವ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ಸ್ವಾನಂದಾಮೃತತೃಪ್ತಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ.